ছাত্রীরা, একাডেমিক পাথে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি দশম শ্রেণীর একটা ইংলিশ ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আজকে আমরা দশম শ্রেণীর ইংলিশ ক্লাস করব এবং আগের দিন আমরা ইংলিশ ক্লাসে যেটা পড়েছিলাম আওয়ার রান অ্যাওয়ে কাইট। এই আওয়ার রান অ্যাওয়ে কাইটের প্রথম ইউনিটের যে এক্সারসাইজগুলো আছে সেই এক্সারসাইজগুলো আমরা করব, তারপর আমরা সেকেন্ড ইউনিটটা পড়ব। আওয়ার রান অ্যাওয়ে কাইট, এই যে স্টোরিটা লিখেছেন লুসি মড মন্টেগমারি। তিনি যে স্টোরিটা লিখেছিলেন তার নাম আওয়ার রান অ্যাওয়ে কাইট। এবার আমরা চলে আসি আমাদের কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজে। ইউনিট 1-এর কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজ আমরা দেখছি। 1 নম্বরে আছে, 1-এর এতে আছে দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। অপশন কি আছে? লাইট হাউস ইজ, অপশন 1 হচ্ছে আন্ট ইথার, অপশন 2 ফাদার, অপশন 3 ক্লড অ্যান্ড অপশন 4 ডিক। তাহলে আমাদের আনসার হচ্ছে ফাদার। দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ইজ ফাদার। 2 নম্বর প্রশ্ন, একের বি, দ্য ফ্যামিলি মুভড ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড ইন, অপশন 1 সামার, অপশন 2 স্প্রিং, অপশন 3 মনসুন, অপশন 4 উইন্টার। তাহলে আনসার উইল বি উইন্টার। দ্য ফ্যামিলি মুভড ওভার to the mainland in for winter. Number C, when asked about relations, father looked, option 1 happy, option 2 angry, option 3 sorrowful, option 4 irritated. The answer is sorrowful. তাহলে নাম্বার সিটা কি হলো? when asked about relations, ফাদার লুকড সরোফুল। তাহলে আমাদের 1-এর এ বি সি হয়ে গেল। এবার আমরা 2 নম্বর প্রশ্নে আসছি। 2 নম্বর প্রশ্নে কি আছে? 2 নম্বর প্রশ্নে আছে ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। তাহলে টেক্সট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আমাদেরকে চার্টটা পূরণ করতে হবে। চার্টে নাম্বার এতে আছে নেম অফ দ্য আইল্যান্ড। নেম অফ দ্য আইল্যান্ড ইজ বিগ হাফ মুন লাইট। The big half moon. The name of the island is Big Half Moon. And option question number B. Age of Claude. Age of Claude is 12. Age of Claude is 12. Question number C. The game played by Claude and the narrator. The game played by Claude and the narrator is Run Pirate. Run Pirate meaning যে জলদস্যুদের খুঁজে বের করা। এই হলো আমাদের 1 আর 2-এর কোশ্চেনগুলো করলাম। এবার আমরা 3-এর কোশ্চেন দেখব। এবার আমরা কোশ্চেন 3 দেখব। কোশ্চেন 3-এর আনসারগুলো দেখব। এখানে কি বলেছে? স্টেট whether the following statements are true or false. Provide sentences, phrases or words in support of your answer. তাহলে এটা ট্রু না ফলস সেটা বলতে হবে এবং তার সঙ্গে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে। তাহলে 3-এর কোশ্চেন নাম্বার 1, people felt that Claude and the narrator were lonesome in the island.
This is true. The supporting sentence is, they said we must be so lonesome over there. এবার 2 নম্বর প্রশ্ন দেখি। Claude and the narrator quarreled. This statement is false. Supporting statement, Claude and I never quarreled. 3 number question, nobody on the mainland had relations. This is also false. Supporting statement, everybody on the mainland had relations. তাহলে আমরা কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজের 1, 2 এবং 3 করলাম। এবার আমরা ইউনিট 2তে আসি। ইউনিট 2টা দেখি। It is always lovely on the big half moon in summer. When it is fine, the harbor is blue and calm, with little wind and ripples. Every summer we had some hobby. The last summer, before Dick and Mimi came, we were crazy about kites. A boy on the mainland showed Claude how to make them. Back on the main island, we made plenty of kites. Claude would go around to the other side of the island and we would play shipwrecked mariners, signaling to each other with kites. We had a kite that was big and covered with lovely red paper. We pasted gold tinsel stars all over it. And had written over our names full of it. Claude lit and Philippa lit. Big Half Moon Lighthouse. One day there was a grand wind for kite flying. I'm not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. My elbow went clear through the kite, making a big hole. We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind fell. We rushed into the lighthouse to get some paper. We knew there was no more red paper. We took the first thing that came handy, an old letter lying on the bookcase in the sitting room. We patched the kite up with the letter, a sheet on each side, and dried it by the fire. We started out and up went the kite like a bird. The wind was glorious and it soared. All at once snap, and there was Claude standing with a bit of cord in his hand, looking foolish. Our kite had sailed away over to the mainland. তাহলে এই ছিল গল্পটা। এবার আমরা এই গল্পটার বাংলা অনুবাদটা দেখি। আমরা লাইন বাই লাইন বাংলা অনুবাদটা দেখব। It is always lovely on the big half moon in summer. বলছে গ্রীষ্মকালে সবসময় বিগ হাফ মুন খুব মনোরম থাকে। When it is fine, the harbor is blue and calm, with little wind and ripples. যখন এটা খুব ভালো থাকে তখন বন্দর থাকে নীল এবং শান্ত এবং ছোট ছোট হালকা ফুরফুরে হাওয়া দেয় এবং ছোট ছোট ঢেউ থাকে। এভরি সামার উই হ্যাড সাম হবি। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে আমাদের একটা শখ থাকে। দ্য লাস্ট সামার বিফোর ডিক অ্যান্ড মিমি কেম উই ওয়ার ক্রেজি অ্যাবাউট কাইটস। গত গ্রীষ্মে ডিক এবং মিমি আসার আগে আমরা ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে
পাগল ছিলাম। A boy on the mainland showed Claude how to make them. মূল ভূখণ্ডের একটা ছেলে ক্লডকে শিখিয়েছিল কিভাবে ঘুড়ি বানাতে হয়। Back on the island we made plenty of kites. দ্বীপে ফিরে এসে আমরা প্রচুর ঘুড়ি বানিয়েছিলাম। Claude would go around to the other side of the island and we would play shipwrecked mariners signaling to each other with kites. ক্লড দ্বীপের অন্য প্রান্তে চলে যেত এবং আমরা ঘুড়ি উড়িয়ে জাহাজডুবি হয়ে যাওয়া নাবিকদের একে অপরকে সিগন্যাল পাঠানোর বা সংকেত পাঠানোর খেলা খেলতাম। We had a kite that was big and covered with lovely red paper. আমাদের একটা ঘুড়ি ছিল যেটা খুব সুন্দর লাল রঙের কাগজ দিয়ে ঢাকা ছিল। We pasted gold tinsel stars all over it and had written our names full on it, Claude lit and Philippa lit, big half moon lighthouse. আমরা তাতে গোল্ডেন সোনালি কালারের ছোট ছোট তারা লাগিয়েছিলাম, উজ্জ্বল টিনসেলের তারা লাগিয়েছিলাম এবং সেগুলো দিয়ে আমাদের নামও লিখেছিলাম, ক্লড লিট এবং ফিলিপা লিট, বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। One day there was a grand wind for kite flying. একদিন কি হলো, ঘুড়ি ওড়াবার খুব দুর্দান্ত বাতাস ছিল। I am not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. আমি জানি না, আমি নিশ্চিত নই এটা কিভাবে ঘটলো, কিন্তু আমি যখন ঘুড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে আসছিলাম তখন হোঁচট খেলাম এবং পড়ে গেলাম, পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। My elbow went clear through the kite and making a big hole. আমার কনুইটা ঘুড়ির মধ্যে দিয়ে চলে গেল এবং ঘুড়িতে একটা বড় গর্ত হয়ে গেল। We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind fell. বাতাস নেমে যাওয়ার আগে বা বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে আমাদেরকে যদি ঘুড়ি ওড়াতে হয় তাহলে আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, তাই আমাদের খুব ব্যস্ততা ছিল। We rushed into the lighthouse to get some paper. আমরা দৌড়ে গেলাম লাইট হাউসে কিছু কাগজের জন্য। We knew there was no more red paper. আমরা জানতাম যে সেখানে কোনো লাল কাগজ নেই। We took the first thing that came handy. যেটা খুব সহজ হয়েছিল সেটাই আমরা প্রথমে করলাম। An old letter lying on the bookcase in the sitting room. একটা পুরনো চিঠি যেটা বইয়ের তাকে বসার ঘরে রাখা ছিল। We patched the kite with the letter, a sheet on each side and dried it by the fire. আমরা কি করলাম, ঘুড়ির দুপাশে এই কাগজটাকে চিটিয়ে দিলাম এবং আগুনে শুকিয়ে নিলাম। We started out and up went the kite like a bird. এবং আমরা খেলা শুরু করলাম এবং আমাদের ঘুড়ি ওপরে থেকে তারও ওপরে যেতে লাগলো। The wind was glorious and it showed. এবং বাতাসটা ছিল খুব দুর্দান্ত এবং এটা বইতে লাগছিল। All at once snap, and there was Claude standing with a bit of cord in his hand looking foolish. হঠাৎ পট দেখলাম ক্লড একটা বোকার মতো সুতোর একটা প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। Our kite had sailed away over to the mainland. আমাদের ঘুড়ি মূল ভূখণ্ডের দিকে উড়ে গেছে। তাহলে এই ছিল আমাদের আওয়ার রান অ্যাওয়ে কাইট গল্পের ইউনিট 2। আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই। ক্লাস যদি ভালো লাগে তোমরা ক্লাসটা লাইক করো এবং এই ক্লাসে যদি তোমরা নতুন হও তাহলে
ক্লাসটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, যাতে তোমরা ক্লাসগুলো রেগুলারলি দেখতে পাও।